सत श्री अकाल, मैं रीना तिमान। तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी ते लैके हाज़र हां पंजाब बुलेटिन। सब तो पहले एक नज़र मारांगे अज दीआं अहम सुर्खियां ते। अफगानिस्तान के काबुल दे विच गुरुद्वारा साहिब दे विच होया अतवादी हमला। अतवादियों ने किया गुरु घर ते कब्जा, ताबड़तोड़ चलाईयां गोलियां। लॉरेंस बिश्नोई नूं कीता जा रहा 3rd डिग्री टॉर्चर। बिश्नोई दे वकील ने लगाए गंभीर इल्जाम। बिश्नोई दा होया मैडिकल। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का चारे पासे भारी विरोध। दिल्ली तो बाद पंजाब च गरमाया हिंसा वाला माहौल। नौजवानों ने इकट्ठे होकर किया रोस प्रदर्शन। गुरनाम चड़ूड़ी ने भाजपा का बाईकाट करने की की अपील। अपने तरीके नाल केंद्र की अग्निपथ योजना का किया विरोध। म्यूनसिपल चोणां च वोट ना देण दी कही गल। हुण खबरां विस्तार नाल गल करांगे अफगानिस्तान के काबुल की, जिथे कि गुरुद्वारा साहिब दे विच अतवादी हमला किया गया, जिस दौरान उत्थे ताबड़तोड़ गोलियां भी चलाईयां गईयां। अफगानिस्तान के काबुल स्थित कार ते परवान गुरुद्वारा साहिब ते 6 बजे अतवादियों ने हमला कर दिता है। फिलहाल गुरुद्वारा साहिब अतवादियों के कब्जे दे विच फायरिंग भी जारी है। भाजपा आगू मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अतवादी गुरुद्वारा साहिब दे विच दाखिल हो गए ते लगातार उन्हां दे वल्लों फायरिंग की गई है। अफगानिस्तान के काबुल में गुरुद्वारा करते परवान में आज सुबह दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। इस हमले के अंदर कितने लोग गुरुद्वारे के अंदर घुसे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुसाफिरों के अलावा 10 लोग गुरुद्वारे में कुल थे। गुरुद्वारे के ग्रंथी थे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश किया गया था जब ये हमला हुआ। वहां बम ब्लास्ट भी हुए हैं। अभी भी फायरिंग वहां पे चल रही है। मेरी गुरुद्वारे के प्रधान से और बाकी लोगों से बात निरंतर हो रही है। किसी को कुछ नहीं समझ में आ पा रहा। दहशतगर्दों के कब्जे में गुरुद्वारा और वहां पे खूब ब्लास्ट किए जा रहे हैं और फायरिंग की जा रही है। हम सब परमात्मा से, वाहिगुरु से यही अरदास करते हैं कि सब तो सुरक्षित रहे और गुरुद्वारा वापस हमारे लोगों के हाथ में आए, इसकी हम सब लोग कामना करते हैं, अरदास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। काबुल के गुरुद्वारा साहिब दे विच होए अतवादी हमले नूं लैके चारे पासे इसकी निंदा की जा रही है। उत्थे ही ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों भी इस मामले की निखेधी की गई। उत्थे ही औजला दे वल्लों भी सख्त शब्दों दे विच निंदा की गई। अफगानिस्तान च गुरुद्वारा साहिब उत्ते हमले के संबंध च श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का वड्डा बयान सामने आया। जथेदार अकाल तख्त साहिब ने इस हमले की सख्त निखेधी की है। जथेदार ने दस्सिया कि हमले दे विच एक सिख जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि विश्व विच घट गिनती उत्ते हमला होना मंदभागा। जथेदार ने कहा कि गंदी राजनीति लई घट गिनती लोगों को निशाना बनाना बहुत घटिया राजनीति है। बड़ी मंदभागी घटना जिहड़ी ओह वापरी है। अफगानिस्तान के समय के मुताबिक सुबह 7 बजे कुछ लोग गुरुद्वारा साहब के गेट पर आए हैं और उन्होंने बंब के नाल गुरुद्वारा साहब का जोड़ा गेट है उन्होंने तोड़िया तो फिर अंदर चले गए और अंदर जाके उन्होंने की नुकसान किया है कि नहीं किया अजे तक इसकी जानकारी जी नहीं मिली है। इन्ना की पता लग्या कि एक सिख जोड़ा है वो जख्मी होया, जिन्हों हस्पताल जोड़ा है वो लिजाया गया। तो हुण बाहरों मेरे ख्याल तालिबान की जिहड़ी फौज है वो उन्हां दे नाल लड़ रही है। जिहड़ी जानकारी हुण लेटैसट सानूं प्राप्त हुई है। कुछ भी होवे, गुरुद्वारा साहब के उत्ते हमला करना, मिनॉरिटी नूं निशाना बनाउणा, ये विश्व के बहुत ही मंदभागा वरतारा है। किसी भी कंट्री के विच होवे, चाहे भारत के होवे, पाकिस्तान के होवे, अफगानिस्तान के होवे, या दुनिया के किसी होर मुल्क के होवे, कटगंदियां नूं निशाना बनाया जाना अपनी गंदी राजनीति लई, ये मैं समझदा बहुत ही ज़्यादा मंदभागी गल है। दुनिया दीयां सरकारां नूं इस मसले के उत्ते इकट्ठे होकर सोचण की लोड़ है। राजनीति करो, लेकिन राजनीति के नाम के उत्ते, नस्ल के आधार के उत्ते, जात के आधार के उत्ते, घट गिनती के आधार के उत्ते किसी को निशाना बनाना, किसी के धार्मिक स्थानों के उत्ते अटैक करने, ये संसार नूं जिहड़ा है वो गलत दिशा दे विच लैके जाएगा। इस तो बचन की जरूरत है। वाहिगुरू अगे अरदास है कि अफगानिस्तान के सिख जिहड़े आ महफूज रहन, महफूज होण। तो मैं भारत सरकार नूं भी ये कहांगा कि जल्दी तो जल्दी उत्थों की सरकार नाल राबता कायम करके उत्थों के सिखां नूं जिहड़ा है उस सुरੱਖਿਅਤ कड्ढण दे जिहड़े पुख्ता प्रबंध किए जाने चाहिए ने। और बाहरलियां कंट्रियां दे विच रहिंदी सिखां नूं और सिख संस्थावां नूं भी मैं कहूँगा कि अपने अपने मुल्कां दी सरकारां दे नाल राबता कायम करके उन्हां सिखां नूं जिहड़ा है उत्थों आपां कड्ढण दा जिहड़ा यतन करिए।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਬੈਠ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਬਹੁਤ ਨਿਖੇਧੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਲੂੰਦੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਘਟ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ, ਬਸਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਫਦ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੁਰਜੋੜ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਿਫਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪੀਸੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ टॉर्चर भी किया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस के अंदर में मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस जो है 14 जून को पटियाला कोर्ट से परमिशन के साथ में ट्रांजिट रिमांड पर मानसा लेके गई थी और उसमें बाकायदा पंजाब पुलिस के एजी साहब जो है खुद अपनी लीगल टीम के साथ में कोर्ट में प्रेजेंट हुए और एंटायर पंजाब पुलिस के जो है आला अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद थे। उस टाइम पूरी मीडिया भी मौजूद थी। उसी दौरान उन्होंने एक एश्योरेंस दी थी कोर्ट के सामने कि मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी प्रकार की जो सुरक्षा है उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद उन्होंने तुरंत यहाँ पे जब उसको ट्रांजिट रिमांड पे लेके गए तो मानसा कोर्ट में रात को ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर पे 4 बजे पेश कर दिया बिना किसी एडवोकेट के। वहां पे बाकायदा हमारी वहां पे प्रेजेंस होनी जरूरी थी क्योंकि हमें यही था कि वो सुबह कोर्ट में पेश करेंगे, हम उसी की तैयारी में थे। लेकिन उन्होंने रातों रात आनंद फानंद में वहां पे MM कोर्ट के यहाँ पे पेश करके और वहां से इसका जो है 7 दिन का पीसी रिमांड ले लिया। अब 7 दिन के पीसी रिमांड के दौरान जो है बहुत सारी वॉयलेशंस की जा रही हैं जो गैरकानूनी है। बाकायदा उसके अंदर में सबसे पहले जो सबसे बड़ा वॉयलेशन है वो है कि इस टाइप के जो भी रिमांड एप्लीकेशंस हैं या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेरोगेशन जो है उसके अंदर में जब भी एक्यूज का रिमांड लिया जाएगा तो उसको बाकायदा एक कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर एक कैमरा वाली सर्वेलेंस वाली जगह पे जहां पे बाकायदा कैमरा लगे होने चाहिए, उसी के दौरान उसकी पूरी इंटेरोगेशन होगी। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसका पूरा वायलेशन है परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह। ये सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें साफ बताया जा चुका है कि अगर किसी की इंटेरोगेशन होगी तो कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर होगी, वहां पे कैमरास होने चाहिए। लेकिन इसका वायलेशन किया जा रहा है क्योंकि मेरे क्लाइंट को ब्रूटली मारा जा रहा है। मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को ब्रूटली बहुत उसको पेश दी जा रही है, उसके 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी जान को खतरा है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के रूबरू आया हूं ये अपील करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को और एंटायर पंजाब पुलिस को कि आप वॉयलेशंस कर रहे हैं, कल इसका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। मैं कोर्ट में इसके खिलाफ रिट लगाऊंगा। आपको पूरी वीडियोग्राफी जो अब तक उन्होंने अपने इंटेरोगेशन में की है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप उसकी वीडियोग्राफी जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, बाकायदा उसका मेडिकल कराने के लिए डॉक्टर्स वहां बुला के अपने मनमाने तरीके से उसका मेडिकल बनवाया जा रहा है। इसके अलावा मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई का जो अधिकार है 41D CRPC के अंदर कि उसको अपनी मर्जी के एडवोकेट से मिलने की परमिशन दी जाए, उसका टोटली वायलेशन किया जा रहा है। उसको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा क्योंकि इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा क्योंकि आप कंसील करना चाहते हैं कि उसके साथ किस तरह की बेरहमी अंदर जो है बरती जा रही है पंजाब पुलिस के द्वारा। तो मैं आप मीडिया चैनल के थ्रू पूरी पंजाब पुलिस को और पूरी पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को ये एक अपील करना चाहता हूं कि आप इस टाइप की वॉयलेशंस को बंद करें। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਫਰੈਂਡਸ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸੌਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫॉर ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸਮ ਅਦਰ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸੌਰੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਆਏ, ਰੇਕੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਆਏ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰੋਂਗ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਅਪਰੋਚਡ ਅਸ, ਨੋਬਡੀ ਈਵਨ ਨਿਊ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੋਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਐਵਰ ਅਪਰੋਚਡ ਅਸ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਕਾਲ, ਪੀਪਲ ਕਾਲ ਅਸ, ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਾਲ ਅਸ ਓਵਰ WhatsApp, ਓਵਰ ਕਾਲਸ, ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਦ ਨੈਟ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਕੀ ਗਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਲੱਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਫੋਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੇ, ਐਵਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਮੇਲਸ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਪਨ, ਨੋਬਡੀ ਕਮਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਦ ਕਲਾਇੰਟ ਕਮਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੰਸ ਸਾਡੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਰਮਿਟਡ ਟੂ ਐਂਟਰ ਦ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਸ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਬੇਸਲੈਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ, ਤੇ ਓਨਲੀ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ is allowed to ask us or any department is allowed to ask us ਕਿ ਜੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਲਾਇੰਟ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਸਟਮਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲ ਓਵਰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਜਾਏ, ਤੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਆਲ ਬੇਸਲੈਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ, ਤੇ ਓਨਲੀ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ is allowed to ask us or any department is allowed to ask us ਕਿ ਜੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਲਾਇੰਟ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਸਟਮਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲ ਓਵਰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਜਾਏ, ਤੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਕਾਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹਰ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਨੀਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਥਿੰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ, all the print media and everywhere, you should please clarify कि ये जो भी information चल रही है, this is completely baseless और इन्हों shut down किया है। Thank you so much। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗਪੁਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਦਾ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। जी आही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब जी को सारे पेपर ली और PM साहब ਨੂੰ ट्वीट करन, ट्वीट करके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਆ, CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ 20 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸੇਮ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਹੱਕ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ TOD ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਹਿੰਦਾਗਾ ਉਹ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮਿਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। साथियों, आपको पता है कि हमारे देश की बीजेपी सरकार ने एक अग्निपथ योजना शुरू की है, अग्निवीर योजना शुरू की है, जिसने देश को अग्नि में झोंक दिया है। और आपको पता है कि 72 बच्चे की खबर आई है कि अब तक वो परमात्मा के प्यारे हो चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं। साथियों, इस आंदोलन में हम तो लगे हुए हैं। उसके पहले भी आपको पता है किसानों के विरोधी कानून बनाए थे। जो आंदोलनकारी हैं वो तो लगे हुए हैं। आज के नई पीढ़ी जो है, बच्चे जो है वो सड़कों पर हैं। मैं अपने शहर वाले भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप घर बैठे बीजेपी का विरोध कर सकते हैं। आप घर बैठे अपने देश की मदद कर सकते हैं। मैं कल के चुनाव की बात करूंगा कि 19 तारीख को कल शहरों के चुनाव है म्यूनिसिपल कमेटी के। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं सारे शहरवासियों से कि बीजेपी को वोट ना दें। बाकी आपको जो अच्छा लगे किसी को दे लें, लेकिन बीजेपी का विरोध करें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ 2 कैंडिडेट हों उनको 2 को पता हो कि हम हारेंगे और बीजेपी वाला जीतेगा। दोनों अपना समझौता कर लें, देश हित में कर लें। बीजेपी को हराना जरूरी है, बीजेपी को सबक सिखाना जरूरी है। ये एक आपका विरोध दर्ज हो जाएगा, हो सकता है उसके बाद बीजेपी ये कानून वापस ले ले। तो बस इतनी सी मेरी बेनती है कि जो कल का चुनाव है, म्यूनिसिपल का चुनाव है हरियाणा का, उसमें आप बीजेपी के उम्मीदवार को हराएं और उसके लिए आप बीजेपी के एंटी वोट करें। जिसको आपका दिल करता है उसको करें। जो भी जीतने वाला, उनके मुकाबले में जीतने वाला कैंडिडेट हो उसको वोट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰਮਾਇਆ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।